കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക്. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ കൊച്ചിയിലാണ്. കൊച്ചിയിൽ ലേമഡിൻ ഹോട്ടലിലുള്ള ഇവിടെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇവിടെയുള്ള പോപ്പപ്പ് സ്റ്റോറിലാണ്. പോപ്പപ്പ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുമ്പം തൽക്കാലമുള്ള ഷോറൂമാണ്. ഈ ഷോറൂം ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതല്ല, കേരളത്തിലെ മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ പുതിയ ഡീലർ പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാർ ആണ് ഈ ഒരു ഷോറൂം സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചിയും ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് മെർസിഡീസ് ബെൻസ് സെയിൽ സർവീസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പുതിയ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറിനെ പരിചയപ്പെടാനും പുതിയ മാബാക്ക് ഒന്ന് കാണാനും അതിൻ്റെ ആളുകളെല്ലാം ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിലും ഡീറ്റെയിലേക്ക് പോവാം. വെൽക്കം ടു ഫ്ലൈ വീൽ. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ആളുകളാണ് കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്. യശ്വന്ത് ജബക് is the chairman and Thomas Alex is the MD. Thomas I know for years, I know him also for years. Like Thomas is like my good friend. അപ്പോൾ എന്തായാലും he is from Hyderabad but he can speak മലയാളം അല്ലേ? മലയാളം പറഞ്ഞൂടെ? സംസാരിക്കും. So he has like he done his childhood in Calicut. നമ്മൾ കോഴിക്കോടായിരുന്നു ചെറുപ്പകാലത്തുണ്ടായതുകൊണ്ട് മലയാളം എപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല. അലക്സ് മെർസിഡീസ് ബെൻസിൽ സെയിൽസ് ഹെഡ് ആയിട്ട് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് കുറേ വർഷം മെർസിഡീസിലായിരുന്നു അല്ലേ അലക്സ്? യെസ്, absolutely. Okay, so congratulations both of you for the new home for Mercedes in Kerala. There's a great name, Coastal Star. The Star always lead and Coastal for our West Coast, right? Absolutely. Okay, fine. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഈ പുതിയ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പോപ്പ് ഫെസിലിറ്റി തന്നെ ന്യൂ ഫോർ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയൊരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഈ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറിൻ്റെ അപ്കമിങ് ഷോറൂമിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ യു സ്പീക്ക് അബൌട്ട് ദിസ്, റൈറ്റ്? Who's going to speak? I can do that. Okay. So Coastal Star, is a creation between the Mahavir Group and myself, and we're very, എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, pleased, privileged, honored to be representing Mercedes-Benz in the state of Kerala. Hani പറഞ്ഞ പോലെ, I've been associated with Mercedes-Benz India for the last 12 years. My last position was as the national sales head. അവിടുന്ന് മാറി നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ വന്ന് ഇതൊരു നമ്മുടെ സ്വന്തം കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. And that's something that I'm, it's a long, it's a dream. It's something that that I'm really looking forward to as well. So let me interrupt once. Sure. Once in Star family, it's always been Star family, right? Always. Yeah? Always. I There's no think doubt. that you can tell. Yeah. I mean, if you ask me, we joined the family in '96 when Mercedes was actually partnering with Tata. I remember from the first car which I delivered in '96, I remember getting it out from the truck myself. Oh. Because at that point of time, we were not sure about a driver getting a car out of a truck. So from '96 to now, which is actually 2 years before it became just Mercedes-Benz India, and 27 years is our association. Yeah. And I think it's a beautiful journey. So once a man with a Mercedes star remains a Mercedes man. I'm also part of family. Yes. Exactly. Cool. ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷനിലായോ എന്നുള്ളത്. ബട്ട് ഇൻ ദ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് യു ഓൾറെഡി ടോൾഡ് 100-ലേറെ ബുക്കിംഗ് എടുത്തു, 1000-ലേറെ സർവീസ് ചെയ്തു. Just talk about that. Sure. So we started on 1st of December. Annotana ഞങ്ങളുടെ first day of operation. Coastal Star, our philosophy is very clear that we want to keep our customers at the center of everything that we do. And ഇതിനകത്ത് I think for any Mercedes-Benz customer, service is the primary requirement. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം സർവീസ് കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. For the first 45 days, we were only focusing on service because there was a lot of pendency. Other clearly to keep satisfy our customers' requirement was our first priority. From January onwards, yes, we've started taking bookings as well, and Noru Dosathila, like I said, 100 bookings, and we've crossed 1,000 cars in service as well. So the start has been very, very encouraging and I think it only is reflective of the love and the adoration that a brand like Mercedes-Benz has in the state of Kerala. നമ്മളിപ്പം 2 ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് തൃക്കാക്കരയിൽ, കൊച്ചിയിൽ ഇസ് ആ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ദയർ, ആൻഡ് അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രത്തും ഞങ്ങളുടെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇതിപ്പം നമ്മുടെ പോപ്പപ്പ് സ്റ്റോറാണ് ലിമറിഡിയൻ ഹോട്ടലിൽ. ഇതൊരു ഇൻറ്ററിം ഫെസിലിറ്റിയാണ് ടിൽ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം we move to our new home, which is work in progress. That's my next question actually. So new home എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഏതൊരു കാർ മാനുഫാക്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സർവീസ് മേ ബി ദ ബാക്ക് ബോൺ എല്ലാണെങ്കിലും, പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ഷോറൂമാണ്. ഇവിടെ ഷോറൂം റിമെയിൻസ് എ ഫേസ്. ലൈക്ക്
അപ്പോൾ ഷോറൂമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പലർക്കുള്ള സംശയമാണ്, കൊച്ചിയിൽ ബെൻസ് ഇല്ലേ, ബെൻസ് വണ്ടി ഇഷ്ടം പോലെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ, പക്ഷേ ഇവർ ഷോറൂമൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ക്വയറ്റായിട്ട് അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. എപ്പോഴാണ് ഷോറൂം കൊണ്ടുവരുന്നത്? And what is the showroom like? We have grand plans, and as you can see here, I know on the image as well. Photo കാണിച്ചു തരാം. As you can see on the image, we believe that this is going to be India's first integrated MAR facility. MAR stands for Modern Architecture at Retail, which is the global design direction of Mercedes-Benz for for all our stores. That's work in progress. It's a massive 50,000 square feet integrated Nettour. It's integrated ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ with a vertical service center. അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ we will be able to accommodate everything that we want to do and give all the entire experience, the entire 360-degree experience to the customer under one roof. And I think the power of that is something else. So ഞങ്ങൾ for sure I can assure all of all your viewers, our viewers, that we will leave no stone unturned to ensure that we are able to represent brand Mercedes-Benz in the best possible manner. So I think with the new graphics you have shown here, I think like us, the showroom is also getting younger. Like we all feel young. Doesn't we look like young? But showroom in I really like that concept, the black, silver, and even that covered portion. So maybe you have been seeing various kinds of corporate identity of Mercedes since 1996. How do you find this one? See, now this is very, very modern. At one point of time, we used to think that Mercedes-Benz was a little old-fashioned and things like that. But I think over the years, they have changed dramatically, and they have become such a young brand. Yes. So even now, if you look at anything which is happening worldwide for Mercedes-Benz, it's absolutely bang on for the young generation. We are a very, very young brand with a legacy which is really old. Yes. So that's a key point here. Young brand, young at heart, with a heritage of more than 125 years. And when if I can add to that, I think what you will also see at the new store is the confluence of more digital environments. And I think adoru oru key pillar aanu, adoru vyathyasa aanu with respect to the rest of the industry. So angane nokkumbodhenu oru unique architecture aanu, and the focus is on design, on sophistication for sure, but adu koodade I think the primary focus will be on customer experience and the customer journey when he enters one of these facilities. So like I said, whatever we do, the customer is at the center. Okay, cool. So that's a very key thing. ഞാനെല്ലാം ഒരു മാനേജ്മെന്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ ഇസ് ഓൾവേസ് ദ കിങ്. സ്റ്റാറിന്റെ മേലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കിങ് ആയിട്ട് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഇവർ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എനിവേ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ഫോർ ദ ഷോറൂം. എന്തായാലും അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ടോക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. Okay, and I want eagerly to show this Maybach to my audience. Sure. For sure, by all means. Thank you so much. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ കാർ ബ്രാൻഡ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പാരമ്പര്യമുള്ള കാർ മാനുഫാക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചർ, ഇങ്ങനെ പല വിശേഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മെർസിഡീസ് ബെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇന്നിപ്പോൾ വെറും ഒരു മെർസിഡീസ് ബെൻസ് എന്ന ബ്രാൻഡല്ല. മെർസിഡീസ് ബെൻസ് കാർ ഡിവിഷൻ നിൽക്കുന്നത് 4 സബ് ബ്രാൻഡോട് കൂടിയിട്ടാണ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസ് വലിയ ബ്രാൻഡുണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറമെ മെർസിഡീസ് AMG ഉണ്ട്, മെർസിഡീസ് മൈബാഖ് ഉണ്ട്, മെർസിഡീസ് G ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മെർസിഡീസ് EQ ഉണ്ട്. G എന്ന് പറയുമ്പം G വാഗൻ്റെ ആ സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ സബ് ബ്രാൻഡാണ്. EQ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ആണ്. AMG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പെർഫോമൻസ് കാർസാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രീമിയം, ഏറ്റവും എന്താ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിറ്റി ചെയ്യാൻ നിന്നത് ലക്ഷറി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഇന്നിപ്പം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആൻഡ് നിൽക്കുന്ന മെർസിഡീസ് മൈബാഖാണ്. അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ മെർസിഡീസ് ബെൻസ് എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷറി തന്നെയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് ആണ് മൈബാഖ് എന്നുള്ള ആ ഒരു സബ് ബ്രാൻഡ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ മൈബാഖ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമേ നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ GLS മൈബാഖിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും, വില്യം മൈബാഖ് എന്ന് പറയുന്ന മെർസിഡീസിൻ്റെ ഫൗണ്ടറായിട്ടുള്ള ഗോഡ്ലേബ് ഡാimlerന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു. പുള്ളിയുടെ പേരിൽ നിന്നാണ് മൈബാഖ് എന്നുള്ള ബ്രാൻഡ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പുള്ളിയുടെ മകനും കാൾ മൈബാഖും ചേർന്നിട്ട് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു അൾട്രാ ലക്ഷറി ബ്രാൻഡായിരുന്നു മൈബാഖ്. ഇന്നിപ്പോൾ 100 വർഷത്തിന് പിന്നിടുമ്പോൾ മൈബാഖ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ് ബ്രാൻഡായി നിൽക്കുന്നുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മെർസിഡീസ് മൈബാഖ് GLSൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി പുതിയ മെർസിഡീസ് മൈബാഖ് S ക്ലാസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലാണ് മെർസിഡീസ് മൈബാഖ് S ക്ലാസ്. മൈബാഖിൻ്റെ അൺവീലിംഗ് ഈ അടുത്ത് പൂനെയിൽ വെച്ച് നടന്നിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വാക്ക് അറൗണ്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നിരുന്നില്ല. അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇത് വാക്ക് അറൗണ്ടിൽ മാത്രം നിർത്തിയാൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കവർ ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ കവറേജ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വെറും ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കാണ് ആക്ച്വലി കൊണ്ടുവരുന്നത്.
റിയൽ ഡ്രൈവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. മൈബാക്കിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗ്രില്ലുണ്ട്. എസ് ക്ലാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിൽ വന്ന വണ്ടിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഹുഡിൻ്റെ വരെ വന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നെ പറയാം. വീല് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ അട്രാക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു 19 ഇഞ്ച് വീലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ എസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോക്കലി എസ് ക്ലാസ് അസംബ്ലി ഉണ്ട്, അതിലും 19 ഇഞ്ച് വീലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വീല് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ക്രോം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് മെർസിഡീസിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രീമിയം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പായി നിൽക്കുന്ന എസ് ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാറാണത്. എസ് ക്ലാസ് ബേസ് ചെയ്യുമ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മെർസിഡീസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡൽ എസ് ക്ലാസ് ഇന്നും വളരെ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഉള്ള കാറാണ്. ഇപ്പോൾ മെർസിഡീസ് എസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും അതും മതിയാവാതെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു കാറാണ് മൈബാക്ക്. ഈ മൈബാക്ക് എസ് ക്ലാസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 18 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളം കൂടുതലുള്ള കാറാണ്. ആ ഒരു നീളം ഇവിടെ കാണാം. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് വലിയ ഒരു കണ്ടിയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും നീളമുള്ള കാറുകളിലൊന്നാണ് ഈ മെർസിഡീസ് മൈബാക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈനിൽ എസ് ക്ലാസ്സിന് കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും മൈബാക്കിൻ്റെ കുറേ ഐഡൻറ്റിറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മൈബാക്ക് എന്നുള്ള ലോഗോ, ഒരു M ലോഗോ ഇവിടെ നമുക്ക് സി പില്ലറിൽ കാണാം. അത് തന്നെ നമ്മൾ അൺലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മെർസിഡീസിലൊക്കെ കണ്ട രീതിയിലുള്ള ഹാൻഡിൽസ് കാര്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി കാണിച്ചിരുന്ന മെർസിഡീസ് എസ് ക്ലാസിൻ്റെ എപ്പിസോഡുണ്ട്. അത് ഇന്ത്യയിൽ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എസ് ക്ലാസ് ആണ്. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇതും ഇന്ത്യൻ മെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൈബാക്കാണ്. ഇന്ത്യയിലാണ് വേൾഡിൽ മൈബാക്ക് ലോക്കലി അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റുള്ളത്. ഇവിടെ 580 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ, അതായത് V8 മോഡലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മോഡലുള്ള 680 ആണ്, V12 ആണ്. അത് CBU ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽഡ് യൂണിറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് 580 ആണ്. ഇതൊരു ഡിസ്പ്ലേ കാറാണ്. അത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള, ഇങ്ങനെ വെക്കുന്ന കമ്പനി തന്നെ അയക്കുന്നത്. കാരണം ഇന്നിപ്പം മെർസിഡീസിൻ്റെ പുതിയൊരു രീതി, കമ്പനിയാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി വണ്ടി സെല് ചെയ്യുന്നത്. ഷോറൂം ഒരു സെൻറ്ററായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സർവീസായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസ് എല്ലാം തരുന്നത് കമ്പനി ഡയറക്റ്റ്ലി ROTF എന്ന് പറഞ്ഞ റീറ്റെയിൽ ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള പേരിലാണ്. അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണിത്. ഇത് വൈറ്റ് കളറിൽ നല്ല വൈറ്റ് ബേജും പ്രത്യേകം ഒരു ട്രിമ്മലോട് കൂടി വന്നിരിക്കുക. ഞാൻ ഇത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കാരണമുണ്ട്, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ തന്നെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഓടിക്കണം, അത് ശരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. ജസ്റ്റ് ഒരു ലുക്ക് നോക്കിക്കോളൂ നിങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ റിയറിലാണ് വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എടുത്ത് റീൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, വിച്ച് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ജസ്റ്റർ കൺട്രോൾ. ഡോറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ആണ്. അത് നമ്മുടെ പുതിയ S680 ഉണ്ടായിരുന്നു. കൈ കൊണ്ട് വീശി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോർ അടിയുന്ന. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നോക്കുക. അതിൽ ജസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഡോർ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ബട്ടണിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ്, കാരണം എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തുറക്കണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ തുറക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ MB UX ഡ്രൈവറിനെ സ്വൈപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും തുറക്കാനും പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവർ ഇറങ്ങി തുറക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെ നമുക്ക് ഡോർ വലിച്ചടിക്കാം. ഫൈനൽ ഒരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ മേലെ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയും ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാവൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. കാരണം അത്രയ്ക്കും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട്. അതിൽ സൗണ്ട് അബ്സോർപ്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയറാണ്, ഏറ്റവും നല്ല സസ്പെൻഷനാണ്. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ റിയറിൽ വരുമ്പം ലോഗോ 580 എന്ന് കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ മൈബാക്ക് എന്ന് കാണാം. ഈ ലോഗോ വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു ഫോണ്ടിലാണ്. അത് എസ് ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ബെൻസിൽ വന്ന ഫോണ്ടല്ല, ഇത് മൈബാക്കിന് മാത്രം വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫോണ്ടാണ്. ബൂട്ട് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് നോക്കാം. താഴെ ബമ്പറിന് മേലെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ടെയിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ്. ആ ടെയിൽ പൈപ്പിൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൽ ഈ ഒരു ലൈൻ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊരു കട്ടിങ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു എലമെൻ്റായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈസും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസും അതും പ്ലഷറും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറിൽ. പക്ഷെ അതെല്ലാം തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഡ്രൈവിലൂടെ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരാം. ഇനി ഈ പോപ്പപ്പ് സ്റ്റുഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പപ്പ് സ്റ്റോറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ടെമ്പററി ഷോറൂമാണ്. ഇവിടെ 3 വണ്ടി ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. വുഡൻ ഫ്ലോറിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ഷോറൂം കാണുന്ന മാതിരി തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് E-ക്ലാസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അതുപോലെ തന്നെ A35 AMG ലിമോ ഉണ്ട്. പുറത്ത് 2 വണ്ടികൾ കാണാം. അത് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ച പോലുള്ള C കൂപ്പയും എസ് ക്ലാസ് പുതിയതുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊച്ചിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ പകുതി ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തെക്കോട്ടുള്ള ആളുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇനി മെർസിഡീസ് വണ്ടി കാണണമെങ്കിൽ, മെർസിഡീസ് വണ്ടികൾ കണ്ണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ലിമിറ്റിൽ വന്നാൽ ഷോറൂം ആവുന്നവരെ ഇവിടെ വണ്ടികൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഡെമോ കാർസും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കാർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരത് അറേഞ്ചും ചെയ്തു തരും. അപ്പോൾ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറാണ് പുതിയ മെർസിഡീസ് ബെൻസിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഡീലറായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് കൊച്ചി ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡീലേഴ്സാണ്. സോ നിങ്ങളിവിടെ വരിക, കാണുക, അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടി കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലൊരു സാധനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. വീണ്ടും ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ പ്രോപ്പർ ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ. ഇവിടെ ചെറിയ ഡ്രൈവൊന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർ ഡ്രൈവ് റിവ്യൂ
which will be coming very soon. See you.